كل الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن بن عطاس وإلى أرواح شهر بن عبد الله بن عراس وإلى أرواح الحبيب عبد الرحمن بن أبي بن عطاس وإلى أرواح حسين بن عمر بن عطاس وإخوانه ثم إلى أرواح علي بن عبد الله وصالح بن عبد الرحمن بن عطاس وإلى أرواح الحبيب علي بن حسن عطاس وإلى أرواح الحبيب محمد بن حسن عطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الملوك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومن مشايخنا وذوي الملوك عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام النزول مع المرسلين شان ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع المثل والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بالأمح والامتحان بحق سيدي ونجعلنا على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بكرمك وأمانك وآياتك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحكمنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبع له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Laboratorium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Jalla wa ala Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mukarram wal muhtaram para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Ustaz Muhammad Ilmi. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang berhormati Shahidul Bait yaitu Bapak Haji Siswanto, juga semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat taat kepada Allah dan Allah luaskan rezeki beliau dan Allah mengabulkan hajat-hajat beliau, hajatan dunyawiyah bil maisarah wa hajatan ukhrawiyah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampailah pembacaan kitab kita Taqdiratus Sadidah dalam pembahasan air. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Asal itu yang ketiga, bagian air yang ketiga, al-ma'un najisu adalah air najis, awil mutanajisu atau air yang terkena najis. Yang ketiga ini adalah pembahasan tentang air najis atau air yang terkena najis. Nah, yang pertama kan itu pembahasan tentang air suci pada dirinya dan juga mensucikan bagi yang lainnya. Nah, yang kedua itu pembahasan tentang air mustakmal dan air mutaghayyir atau air yang berubah. Nah, sekarang itu adalah tentang air najis, awil mutanajis atau air yang terkena najis. Apa itu air yang terkena najis? Wa huwa alladzi najusa liwuqu'in najasati fihi. Yaitu air yang najis karena jatuh najis fihi pada air. Nah, ada airnya ini asalnya suci, mensucikan, kejatuhan najis maka berubah namanya menjadi air mutanajis. Halatu wuqu'in najasati fil ma'i. Keadaan jatuhnya najis fil ma'i pada air. Ada beberapa keadaan jatuhnya najis pada air. Idza kana ma'u qalilan dunal qulatain. Jikalau airnya tuh banyak, airnya itu sedikit, dunal qulatain kurang dari 2 kulah. Nah, ada air sedikit di sini maksudnya kurang dari 2 kulah kejatuhan najis, maka hukumnya ia tanajasu mutlaqan. Hukumnya najis secara mutlak bimujarradi wuqu'in najasati fihi, dengan semata jatuh najis fihi pada air, wa in lam yataghayyar sekalipun tidak berubah. Ada air sedikit, nah ini sedikit air ini kejatuhan najis, kayak cicak misalnya, maka dengan jatuhnya najis tadi itu sudah mutlak air ini bukan lagi suci mensucikan, tapi airnya menjadi mutanajis walaupun kada berubah, walaupun pas jatuhnya najis ke air tapi airnya tetap ada warnanya putih, ada menjadi hitam atau ada berubah jadi hitam, tetap itu dianggap airnya najis karena sedikit. Keadaan yang kedua, idza kana al-ma'u kasiran, jikalau airnya itu banyak,
Banyak itu kullataini fa aksar. Banyak itu 2 kulah lebih. Lebih dari 2 kulah. Itu pembahasan 2 kulah ada di kalimat setelahnya itu. Itu kira-kira 217 liter. Nah, 217 liter itu ya ukurannya itu 60 kali 60. 60 kali 60. Liter 60, dalamnya 60. Kira-kira seperti itulah. Nah, 2 kulah itu. Jadi bila melihat air, nah, bila 1 bak itu, misalnya 1 jeding, kayak mungkin ada di tempat wudhu misalnya, tempat wudhu kayak pakai kolam gitu kan. Nah, kalau pakai kolam itu pasti lebih dari 2 kulah itu, pakai kolam itu pasti lebih dari 2 kulah. Itu lebih dari 2 kulah harganya itu. Nah, jika air yang banyak seperti itu lagi, 1 kolam misalnya, 1 kolam itu pasti lebih dari 2 kulah. Kita cukup dengan meyakini aja, dengan mengira-ngira, ada usah diukur, harus diukur lo per liter duluan. Ada usah, dia cukup dengan dikira-kira aja, ini ternyata lebih dari 2 kulah sudah. Nah, jika air yang banyak tadi kejatuhan najis, maka hukumnya seperti apa? Fala yatanajjasu. Maka tidak najis hukumnya. Ada air apa nih? Satu kolam tadi. Lalu banyak teh cicak di situ misalnya, dan warnanya tetap aja putih. Tetap kada berubah. Kalau hitam misalnya warnanya airnya tetap, maka hukumnya tidak najis air yang 1 kolam tadi. Illa idza taghayyara launu, kecuali jikalau berubah warnanya, au ta'muhu atau rasanya, au rihuhu atau baunya, walau taghayyuran yasiran, walaupun berubahnya sedikit. Nah, tadi tidak najis selama tidak berubah. Tapi kalau berubah warnanya setelah ada tadi cacat banyak lagi di kolam, udah taunya airnya berubah menjadi kehitaman karena teh cacat tadi. Nah, artinya najis airnya itu karena berubah warnanya. Pokoknya salah satu sifat air berubah, entah warnanya atau rasanya atau baunya. Mungkin warnanya tetap putih, pas dicium, deh cicak anunya apa airnya tadi. Nah, maka jadi najis karena berubah. Tai cicak mungkin jarang merubah. Tai manusia atau tai kucing. Tai manusia itu ada misalnya yang BAB di kolam atau misalnya anak kecil misalnya BAB di kolam. Mungkin warnanya tetap putih. Waktu dicium airnya, bau asam nalanya. Nah, maka air tersebut walaupun tidak berubah segi warnanya, tapi berubah baunya tetap dianggap najis. Punya berubah salah satu sifatnya. Bila berubah baunya, berubah warnanya, pasti sudah berubah rasanya. Ada perlu lagi dirasai, atau di kumur-kumur dulu kan, ada perlu lagi, atau dengan dicium dan dilihat warnanya. Walaupun berubahnya tadi sedikit, ada anak kecil berak di kolam apa tadi, tempat wudhu tadi, atau di kolam mandi misalnya, lebarnya 2 meter, ada yang berak di situ, berubah airnya kuning, tapi sedikit aja berubahnya tapi kuning. Maka najis itu kan, walaupun sedikit berubahnya. Wa amal ma'i'u, di catatan kaki di bawah itu, dan ada pun benda cair, idza waqa'at alaihi najasatun panahkumu binajasatihi wa in kana katsiran walam yataghayyar.
Adapun benda cair itu seperti apa? Misalnya seperti minyak itu benda cair tuh. Idza waqa'at alaihi najasatun, jikalau jatuh atas benda cair tadi oleh najis. Benda cair tadi kejatuhan najis. Panah kumu binajasatihi, maka kami hukumkan binajasatihi dengan najisnya benda cair yang kejatuhan najis tadi. Wa in kana kasiran, sekalipun benda cair minyak tadi itu banyak, lebih dari dua kulas. Walau kita gayar, sekalipun juga tidak berubah. Nah itu minyak misalnya, ini kamunya hanya mau banyak itu mungkin satu drum misalnya kan minyak itu masih ada tutupnya lah. Nah misalnya minyak kita di gorengan itu, itu andai cicak, udah pasti udah najis semuanya. Pun tidak berubah. Jadi kalau yang sedrum minyak tadi kejatuhan najis berarti. Nah, kan tadi anunya benda cair, make itu artinya benda cair. Kejatuhan najis minyak yang satu drum tadi, kejatuhan dari cicak misalnya, atau tahi manusia atau apa, atau bangkai, maka hukumnya menjadi najis minyak yang satu drum tadi. Nah itu ya harus hati-hati kita dengan benda cair, minyak, bensin, daerah lah, cair ya lah, lagi mana, santan, karena santan itu asalnya kelapa, itu lain dari putih berubah jadi santan ada, tapi asalnya dasar kelapa itu benda cair juga. Santan kejatuhan najis maka langsung berubah jadi air najis. Dan kalau dimakan lagi haram jadi makan. Nah, hati yang masak misalnya mau masak gulai, mau masak apa namanya santan misalnya, jangan lah. Santannya udah siap deh, masak danunya. Sayurnya tinggal buat santan. Ada teh cacak sama 5 biji gitu ya. Nah, sama dicampur lah tahu nasinya bikin gula santan biasa. Nah, bikin santan ulang aja itu. Daripada dicampur ke makanan, akhirnya semuanya najis jadi. Nah itu tadi. Itu keadaan jatuhnya najis bil ma'i pada air ada dua. Wal qullatani lugatan, dan bermula dua kulah itu secara bahasa al jarratani al azimatani adalah dua bak yang besar. Itu secara bahasa. Secara bahasa namanya dua kulah itu dua bak yang besar, dua wadah yang besar, itu secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syara' ma waznuhu khamsami'ati ritlin baghdadiyin au khamsami'atin wa khamsah wa sitlin ritlan tarimina. Ini secara syarat itu air yang timbangannya 500 ritel Baghdadi. 500 ritel Baghdadi. Ini ukuran Baghdad berarti anunya litarannya tuh ukuran Baghdad. Bila yang ritel dari Baghdad itu timbangannya 500 ritel. Au 565 ritel tarimian. Nah, ritel ukuran tarim. Cuman kita kada terbang itu di sini. Jadi kita pakai nih. Nah, wabil maqayisil hadisati yaitu mi'atani wa sab'asyar litran takriban. Nah, dan dengan ukuran sekarang, bukan ukuran mungkin zaman dahulu itu
retail itu pakai retail. Nah, kalau ukuran sekarang itu 217 liter takriban kira-kira. Nah, itu. Jadi kita cukup dengan menyangka kuat saja. Ketika melihat air, oh ini kayaknya 2 gelas. Cukup dengan itu aja. Dengan melihat oh banyak ini kayaknya 2 gelas. Tidak perlu kita mengukur 1, 2, 3, cukup dengan perkiraan. Wahwa ma yusawi asyratan qatin. 217 liter itu wahwa ma yusawi asyratan qatin, yaitu air yang menyamai 10 tangki. Buat tangki lain, tangki motor tangki lain. Ya 10 apa ini Pak? Gentong lah. 20 liter apa kita? Galon lah, yang buat bensin 20 liter ya. Jerigen. Tangkaten itu 10 jerigen yang 20 liter itu. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata oleh sebagian ulama, wal qullatani asratun minat tanki kaza ata tahriruhu bi ghairi syak. 20 itu adalah 10 tangki atau 10 jerigen, sebagaimana telah datang tahriruhu, penjelasannya bi ghairi syakki, tanpa ada keraguan. Asailu fil ma'il mutanajis. Nah, ini masalah-masalah pada air yang terkena najis. Masalah pertama, idza kana al-ma'u kasiran, jikalau airnya banyak tadi berapa? 20 lebih, sekitar 217 liter. Nah, wa waqa'at fihi najasatun, ada air banyak dan jatuh pada air tadi najasatun oleh najis. Walakin syakakna, akan tetapi kita ragu. Hal tagayyara amla, apakah air tersebut berubah amla atau tidak? Fahal tajuzu taharatu bihi, maka apakah boleh kita bersuci bihi dengan air tadi? Jawabannya na'am, ya, tajuzu taharatu bihi, boleh bersuci dengan air tadi. Li'annal asla bihi, karena sesungguhnya asal pada air atau haratu adalah suci. Jadi biasanya ada air yang lebih dari 20, misalnya 1 kolam tadi lalu jatuh najis, yang daerah misalnya, atau bakamih lah misalnya lah, terus kita ragu, mungkin kamihnya ini putih, kamihnya putih, jadi kan sama dengan warna air. Ada yang bekamih misalnya, Riki misalnya, oh bekamih lah, kencing, ada yang kencing misalnya, kencing ini sama warna putih juga. Sekalinya kita ragu, apakah air ini berubah? Ada mentah-mentah yang mencampur, kemungkinan pasti bisa berubah. Ini kami warnanya sama misalnya, warna putih juga. Apakah ini di air yang banyak tadi, yang lebih dari 20? Lalu kita ragu, aduh ini air berubah apa? Warnanya tetap aja, baunya ada juga, bau pesing. Nah, bila baunya ada warnanya ada, kemungkinan bisa sabun nih. Nah, bila kita ragu tadi, maka hukumnya bolehlah kita bersuci dengan air tersebut. Nah, maka jawabannya apa? Tajuzu taharatu, boleh kita bersuci dengan air yang kena najis tadi, tapi kita ragu berubah atau tidak. Kalau kita yakin berubah, maka najis hukumnya air tersebut. Pak, ini kayaknya berubah ini kan. Berarti kita meyakini sudah meyakini air itu berubah, berarti air ini menjadi najis yang kita yakin. Tapi kalau kita ragu,
ini berubah lah, ada berubah lah. Nah berarti apa namanya, kembali ke hukum asal. Asal pada air tersebut hukumnya suci. Asalnya yang kedua, masalah air najis yang kedua. Idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyara, jikalau ada air yang banyak lebih dari 2 kolah, wa taghayyara, dan airnya itu berubah. Ada air 1 kolam tadi lalu berubah warnanya ke kuningan misalnya, walakin syakakna, akan tetapi kita ragu, hal tagayyuru bi tahirin am bi najisin, apakah berubahnya itu dengan yang suci atau dengan yang najis. Fama hukmuhu, maka apa hukumnya? Nahkumu bi taharatihi, maka kita hukumkan dengan sucinya air tersebut. Li'annal asla fil ma'i at-taharatu, karena sesungguhnya asal pada air at-taharatu adalah sucinya. Jadi masalah yang kedua ini, ada air banyak 2 kolah lebih terus berubah, tapi kita ragu-ragu berubahnya ini dengan yang suci atau najis kah? Maksudnya ada air 1 kolam lalu berubah ke kuningan, ini berubahnya sebab tahi kah atau sebab limus kah misalnya? Atau limus lah, apa dulu limus? Ya sirup lah. Nah, sirup ABC mungkin, kan sirup ABC tumpah lah ke kolam, lihat warna sama, cuman ragu-ragu kita bau ada lainnya, baunya mungkin ya KDD bau tahi, namun bau tahi ya mungkin ya berarti coba dipastikan ada tuh yang merubah tuh tahi. Tapi ada botol sirup ABC di IG di samping kolamnya itu, nah lalu ragu-ragu, nah, ini berubah sebab tahi apa sebab limus kan? Namun kita ragu-ragu tadi, maka nahkumu bi taharatihi, kita menghukumi air tersebut bi taharatihi, dengan sucinya. Li'annal asla bil ma'i, karena sesungguhnya asal pada air adalah suci. Masalah yang ketiga, idza kana al-ma'u katsiran, jikalau air itu banyak, wa taghayyara bi najasin, dan berubah dengan yang najis, summa ba'da fatratin sakatna, kemudian setelah beberapa saat atau beberapa waktu sakatna, kita ragu, hal zalat taghayyuru amla, apakah telah hilang perubahannya air tadi atau tidak. Famal hukmu, maka apa hukumnya? Ada air tadi 2 kolah lebih, lalu ada anak kecil kencing di kolam tersebut dan berubah airnya menjadi kuning. Air yang 2 kolah tadi berubah menjadi kekuningan, maka otomatis kan itu airnya menjadi najis karena berubah. Ba'da fatrah, setelah beberapa waktu perubahan itu hilang, airnya kembali seperti asal menjadi putih misalnya. Terus kita ragu apakah ini perubahannya sudah hilang atau tidak. Maka apa hukumnya? Nahkumu bi najasatihi, kita menghukumi air tersebut dengan najisnya. Li'annana tahaqqaqna najasata, karena sesungguhnya kita tahaqqaqna, meyakini an-najasata, akan hukumnya, akan najisnya air tersebut tadi. Nah,
Tuh. Jadi misalnya tadi mungkin berdasarkan bila ada air banyak terus kena najis berubah, setelah beberapa saat kita ragu ini sudah hilangkah perubahannya atau tidakkah? Dan airnya itu kembali seperti semula. Maka di dalam kitab sini nahkumu binajasatihi, hukum airnya itu tetap najis walaupun hilang perubahannya. Karena kita meyakini air tersebut awalnya kena najis. Nah, tapi di catatan kakinya itu disebutkan inda Ibnu Hajar wa inda Ramli ya'udu tahuran. Nah, itu. Menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, ya'udu tahuran, air tersebut kembali menjadi suci. Air tadi terkena najis, setelah beberapa saat, beberapa waktu, airnya itu kembali ke asal, warnanya kembali ke asal, baunya kembali ke asal, rasanya kembali ke asal, maka air tersebut kembali menjadi suci. Itu menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Li'anna tahuriyatahu, karena sesungguhnya sucinya air itu innama salabaha, hanya saja dicabut hak sucinya tadi, yakinu fahsi tagayurihi, oleh yakinnya parahnya perubahannya atas air tersebut. Nah, waqad zala, dan sungguh air tersebut telah hilang perubahannya. Intinya yang ketiga ini, kalau ada air terkena najis beberapa waktu kembali ke asal, warnanya, baunya, walaupun kita yakin sebelumnya kena najis, tapi karena sudah kembali ke asal, maka air tersebut kembali menjadi suci. Dengan syarat apa tadi? Airnya lebih dari 2 pulah. Nah, lebih dari 2 pulah. Arti 2 pulah tadi ya sekitar 1 kolam. Selanjutnya al-ma'fuwatu minan najasati fil ma'i, segala yang dimaafkan minan najasati, daripada najis fil ma'i, pada air. Najis-najis yang dimaafkan pada air. Ada najis yang kalau kena air itu airnya tetap suci, tidak berubah menjadi najis atau dimakfuh. Yukfa fil ma'i wal ma'i, dimaafkan pada air dan benda cair, anin najasatil lati la yudrikuha tarfu, dari najis yang tidak dilihat akan najis atarfu oleh mata. Ai al-basarul muqtadil, itu pandangan yang normal, penglihatan yang normal. Jadi najis yang tidak bisa dilihat mata itu dimaafkan kalau terkena air. Nah, misalnya nih kan, seperti apa yang najis yang tidak dilihat mata itu? Seperti najis yang tercampur debu, kayak di tai kucing misalnya kan, di pasir, ya masalah. Lalu angin datang, misalnya ada angin datang, itu ada apa namanya, najis toh, nang debu-debu tadi ada tercampur najis di situ. Cuma kita kan tidak melihat mana najisnya, mana apanya. Kita melihat kita bisa dilihat. Kena air misalnya, tetap aja dihukumi suci. Pokoknya yang tidak bisa dilihat oleh mata, atau seperti apa lagi? Seperti percikan kencing. Percikan kencing yang tidak bisa kita lihat. Kalau kita bisa lihat, percikannya itu tuh najis. Tapi yang tidak bisa kita lihat kok, yang mana apa namanya, yang tidak bisa dilihat dengan pandangan normal,
berarti dimaafkan najis tersebut. Tapi kalau kelihatan percikan kencing tadi, itu tetap najis hukumnya percikan itu. Apalagi kalau dirasa kena misalnya, kerasa kena paha misalnya, otak kaki. Nah, kalau kerasa berarti ada najisnya di situ, wajib dibasuh. Kalau kena air, nah misalnya yang bahaya ini mungkin yang di masjid itu apa namanya, kolamnya lawan wisi jaraknya paling saini orang. Nah itu bila ada yang berdiri bang kami bisa kolamnya paling 50 liter aja isinya, ada 2 mulah atau. Nah, cuman ya kita jangan was-was bang, ya Habib Ali Baharun itu. Habib Ali Baharun itu mengajari kami supaya jangan was-was nih. Dan bilanya kita masuk WC, walaupun WC itu bau pusing, kita tidak boleh meyakini ada najis di situ. Jadi Habib Ali itu walaupun bau pusing, supaya apa? Supaya hati gak ada was-was. Berarti kalau kita meyakini ada najis, jadi melihat air itu, sudah meyakini oh ini suci sudah. Dosa kita meyakini oh airnya ini kayaknya kena percikan kencing ini ya dosa. Nah itu jadi was-was ininya. Nah itu. Cuma bila kita melihat, bila kita yang mengalami apa iya. Bila kita mengalami apa maksudnya? Kita mengalami ini berdiri, akhirnya percikan tadi masuk ke air. Nah maka najis air tersebut gitu. Kita yang dosa. Nah itu. Nah tadi air yang najis yang dimaafkan tadi adalah najis yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata secara normal. Wal maitatil lati la damalaha sa'ilun, dan bangkai yang tidak mengalir darahnya, atau lada malaha sa'ilun, yang tidak ada darah, laha bagi binatang, bagi bangkai tadi sa'ilun mengalir. Jadi seperti apa bangkai yang tidak mengalir darahnya ini? Itu seperti semut, lalat, nyamuk, bagi serangga, lalang. Nah itu apa namanya, binatang-binatang yang tidak mengalir darahnya. Andaikan binatang tersebut kena apa tadi? Kena air, maka tapi ada rinciannya lagi itulah. Air tersebut dimaafkan atau binat bangkai tadi dimaafkan. Artinya kalau kena air, airnya tidak menjadi najis. Kan bangkai itu najis kalau bangkai itu. Tapi kalau bangkai dari apa tadi? Dari binatang yang tidak mengalir darahnya, itu dimaafkan kalau kena air. Cuman ada rinciannya lagi selainnya. Syaratnya tuh ada syaratnya. Wahiyal lati idza suqa minha udwun lam yasil damuha, yaitu binatang atau bangkai yang jikalau dibelah anggota badannya lam yasil damuha, tidak mengalir darahnya. Kadzubabi, seperti lalat. Itu tadi, itu bangkai yang tidak mengalir darahnya itu kayak apa? Melihatinya tuh dengan cara kita belah anggota tubuhnya tadi. Bila dibelah anggota tubuhnya, darahnya tidak mengalir, berarti itu namanya binatang yang tidak mengalir darahnya. Cuma di situ ada wa yahrumu syaqqu adwin minal maitati, dan haram hukumnya membelah anggota badan minal maitati, daripada bangkai, allati la damalaha sailun, yang tidak
mengalir darahnya fi hayatiha pada ketika hidupnya, au inda qatliha atau ketika membunuhnya, bikas dita'dzib dengan tujuan menyiksa. Ada nyamuk ngeses misalnya, nyamuk sini. Kalau kita tangkap sayapnya juga kita tangkap. Lalu kita belah-belah, sayapnya dulu dicopotin satu-satu, lalu kakinya, lalu kepalanya. Nah itu menyiksa, haram hukumnya. Kalau mau membunuh langsung ditapak aja. Nah itu. Kita sampai situ aja lah. Namanya baca yang di bawah itu. Selanjutnya lagi. Nah tadi bisyarta ini kembali ke atas lagi. Dengan dua syarat. Alla yakuna bi fi'lihi, bahwa bangkai yang tidak mengalir darahnya tadi kena air itu la yakuna bi fi'lihi, itu bukan karena perbuatannya. Artinya bukan karena perbuatannya ini. Nih misalnya air nih. Air, kalau ada semut nih, kita lempar ke air tadi, mati semutnya. Nah maka air tersebut najis hukumnya, karena kita sengaja menaruh semut ke air tadi. Berbeda dengan dia jalan sendiri ya nggak apa-apa. Nah, makanya kita kalau bikin kopi misalnya atau bikin teh, bikin susu pakai gula nih, maka dianjurkan untuk gulanya duluan. Gula dulu, baru kopinya, baru airnya. Jangan airnya dulu misalnya, lalu gulanya ada samutnya sama ini. Duluan air, baru gula. Ada semutnya, lalu semut tadi mati karena apa? Karena perbuatan kita, atau semut mati misalnya kita taruh di air yang tadi, maka jadi najis air tersebut. Nah kalau gulanya duluan, lalu kita masukkan air, nah maka itu dimaafkan. Kenapa? Karena gulanya duluan. Kita yang kita masukkan itu air, bukan gula. Walaupun tapi ada semutnya di situ, itu dimaafkan. Tapi bilanya airnya duluan, baru baru gula. Nah, ada semut di gula itu tadi, maka air tersebut jadi najis karena dengan perbuatan kita. Syarat yang kedua, an la tughayyira ma waqa'at fihi, bahwa tidak merubah sesuatu yang jatuh bihi pada air. Bahwa tidak merubah sesuatu yang jatuh bihi pada air. Artinya ketika semut masuk misalnya atau semut kan mungkin mau merubah. Kalau misalnya binatang merubah belalang misalnya kan, belalang jatuh ke air, terus airnya berubah warnanya, maka air tersebut menjadi najis. Kama qala sahibu Safati Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang Zubat, wastasni maitan damuhu lam yasili aw la yura bitarfi lamma yasuli. Selanjutnya, turuku tathhiril ma'in najisi, cara-cara mensucikan air najis. Ini cara mensucikan air najis. Yakunu tathhiruhu bi salasati turukin, adalah mensucikan air najis tadi bisa lasi turkin dengan 3 cara.
Yang pertama, an yathura bi nafsihi, bahwa suci air tersebut bi nafsihi, dengan sendirinya. Ayyazula taghayyuru bi tulil muksik, yakni hilang perubahannya tadi bitulil muksik, sebab lamanya terdiam. Karena lama terdiam air yang terkena najis tadi, lalu dia hilang perubahannya, berubah menjadi seperti semula. Wazaka idza kana qullataini faksara. Yang demikian itu jikalau lebih dari 2 kullah tadi. Jadi dia bisa suci dengan sendirinya itu dengan cara terdiam lama. Karena terdiam lama terus perubahannya hilang, kembali seperti semula, maka airnya menjadi suci. Yang kedua, an yathura bi idhafatil ma'i alaihi, bahwa sucinya itu bi idhafatil ma'i alaihi, dengan mencampur air yang lain, alaihi, atas air yang terkena najis tadi. Wa yakunu ba'da dzalika, dan adalah setelah itu qullataini fa aksar, menjadi 2 kullah lebih. Wa hadza ma yusamma bil mukasarati, dan ini yang dinamakan bil mukasarati, dengan memperbanyak air. Wala yathuru bi idafati najisin alaihi kawawin, dan tidaklah suci dengan menambah atau mencampur najis alaihi, atas air tadi, kawawin, seperti kencing misalnya. Nah tadi yang kedua ini cara mensucikan air yang najis itu dengan mencampur air. Misalnya ada air yang kurang dari 2 kullah. Ada air yang kurang dari 2 kullah. Airnya ini mutanajis. Airnya ini terkena najis. Nah, biar airnya itu menjadi suci, maka dicampur, tambahin ditambahin. Nah, bila ditambahi, maka airnya itu menjadi 2 kullah lebih, maka air tersebut berubah menjadi suci, mensucikan. Asal jangan ditambahinya tadi dengan najis. Misalnya seliter lagi 2 kullah selesai. Benyo kadede nih, lalu ditambahi pakai kambing misalnya, kencingin misalnya, lalu jadi 2 kullah, walaupun tidak berubah lagi tetap diomongin najis airnya. Yang ketiga, an yathura bi nuqsanil ma'i, bahwa suci airnya tadi bi nuqsanil ma'i, dengan cara mengurangi air. Bisyarti an la yanqusal baqi an qulatain, dengan syarat bahwa tidaklah kurang yang tersisa tadi an qulataini, dari dua kullah. Misalnya ada air terkena najis. Nah, jadi bagian yang terkena najis itu dibuangi, misalnya dibuangi, maka air tadi berubah menjadi suci. Yang penting ketika dibuangi airnya itu tetap 2 kullah lebih. Nah,
Amaqala sahibu safwati Zubair. Bagaimana yang dikatakan oleh pengarang Zubair, wa in bi nafsihin tabat tagayyuru wal ma'i kaza'faran yang yathur. Asailu fil ma'i. Ya Mas Yes. Masailu fil ma'i. Masalah fil ma'i pada air. Lanjut apa sudah? Sudah. Katanya ini Kamanina dia jam 9 salah sini aja. Ini udah jam 10 ada barang belum datang dia. Nah, mungkin bisa kalau ditunggu nih bisa setengah 11 pinanya baru datang kan. Ini cukup aja masalah. Ya Mas. Coba bisa. Nomor dia sampai habis dulu. Misalkan dulu. Masailu fil ma'i, masalah pada air. Lana guslun wajibun, kita memiliki basuhan yang wajib. Ini untuk kayak teka-teki pertanyaan lah. Kita memiliki basuhan yang wajib. Au wudu'un wajibun, atau memiliki wudu yang wajib. Wa ma'uhuma ghairu mustamalin, dan air keduanya itu tidak mustamal. Masuratul dzalik, apa gambaran yang demikian? Kan pembahasan tentang kedua kemarin itu, air mustamal itu adalah air dari basuhan yang wajib. Nah, misalnya kita wudu nih, air yang jatuh itu adalah air mustamal namanya. Basuh tangan yang jatuh itu air mustamal. Ketika mandi wajib, air yang jatuh dari tubuh itu namanya mustamal. Nah, ini mandi wajib, wudunya wajib, otomatis kan harusnya air yang jatuh dari anggota badan itu harusnya mustamal. Tapi ini airnya tidak mustamal. Kayak gimana gambarannya itu? Nah, kata pengarang, suratuhu guslun, tadi mandi lah, tadi salah sambil tuh. Gambarannya idza nazara guslan masnunan, jikalau menazarkan mandi yang sunat, kaguslil jum'ati, seperti mandi hari Jumat, au tajdidil wudu'i, atau memperbaharui wudu. Fahuma fardani, maka keduanya itu hukumnya fardu. Wa ma'uhuma ghairu mustamalin, dan air keduanya itu tidak mustamal. Ini misalnya dia bernazar pengen mandi hari Jumat. Aku misalnya dapat rezeki hari ini pas hari Jumat misalnya, aku nazar mau mandi Jumat misalnya. Mandi Jumat itu hukumnya sunnah Allah. Nah, karena dinazarkan menjadi wajib. Nah, wajibnya ini hari ini mendatang lah. Nah, karena dia mandi hari Jumat tadi, karena nazarnya itu yang bikin wajib. Mandinya tetap mandi hari Jumat. Artinya air yang jatuh itu tidak mustamal. Nah, wajibnya itu bukan wajib aini, tapi karena mendatang. Nah,
atau dia bernazar untuk memperbaharui wudunya. Bernazar untuk memperbaharui wudu. Orangnya ini ada sudah wudu, misalnya wudu ada batal, lalu ada wudu lagi untuk memperbaharui aja nih. Tapi dinazarkannya, nah otomatis kan menjadi wajib. Nah tajdidil wudu ini sunnah hukumnya. Maka air yang dilakukan setelah mandi Jumat yang dinazarkan atau memperbaharui wudu yang dinazarkan tadi, air tersebut tidak mustamal. Li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya, mandi Jumat yang dinazarkan dan memperbaharui wudu tadi, lam yarfa'al hadasa, keduanya ini tidak mengangkat hadas. Keduanya ini wa wujubuhuma aridun, dan wajib keduanya itu aridun, mendatang, bukan asal. Asalnya kan sunnah Nabi Jumat lawan tajdidul wudu nih. Wajibnya itu karena dinazarkannya aja. Wal ibratu bil asal, dan ungkapannya itu bil asal, dengan melihat asalnya. Masalah yang kedua, lana ma'un mutanajisun fi awanin muta'addidatin. Kita memiliki air yang terkena najis fi awanin muta'addidatin, di wadah-wadah yang berbilang-bilang. Artinya berbilang-bilang nih, banyak. Ada misalnya di imbir 10 imbir, isinya itu air yang mutanajis, isinya air yang terkena najis. Anggaplah 10 imbir tadi isinya tai cacak semuanya. 10 imbir itu isi airnya air tapi ada tai cacaknya. Terus jamaknaha fi ina'in wahidin, kita kumpulkan wadah-wadah tadi yang berisi air tadi fi ina'in wahidin, dalam satu wadah. Fama hukmu hadzal, maka apa hukum ini air? Idza balagal qullatain, jikalau sampai airnya itu 2 kullah, walam yataghayyar, dan tidak berubah, fatahurun, maka airnya itu suci, mensucikan. Walau furika ba'da zalik, walaupun dipisah-pisah ba'da zalik, setelah itu. Wa illa, nah kalau tidak, fala yathur, maka tidak suci. Jadi air yang mutanajis 10 imbir tadi dikumpulkan menjadi satu wadah nih. Nah kalau sampai 2 kullah airnya, dan airnya tidak berubah nih, setelah dikumpulkan ke satu wadah, airnya tetap tidak berubah, rasanya, baunya, warnanya kada berubah, tetap putih, maka hukumnya suci, mensucikan. Walau furika ba'da zalik, walaupun setelah dikumpulkan tadi lalu dipisah-pisah lagi ke ember yang asal tadi, dipisah-pisah lagi. Wa illa fala yathur, nah, kalau tidak maka tidak suci. Artinya kalau berubah dia airnya, maka airnya menjadi tidak suci. Nah, tadi kalau tidak berubah setelah dikumpulkan, kalau airnya itu menjadi suci, mensucikan, walaupun setelah itu dipisah-pisah, di imbir yang sama tadi, airnya tetap menjadi suci, padahal asalnya airnya apa tadi? Terkena najis. Ini untuk yang 3 lawan 4 ini pembahasannya agak sedikit lah, agak rumit sedikit. Karena sudah asa manggeh atau manggeh
Nggak salah pas udahannya yang bisa. Mungkin mahadinya Ustaz Sehu bisa setengah sabris ini di tam situ deh. Mungkin kita cukupkan aja sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita mendapatkan keberkahan dari pengarang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam fil awwal wa sallallahu alaihi wasallam fil akhir. Sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam اللهم اغفر لنا وصاحبنا رحمة وأهلنا أعمالنا واغفر لنا ولوالدينا وأمكم ربنا سرورا يجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات تبع لنا بها خير الوفير ورحمة تهدي ورحمتنا بالله نعوذ سألناك يا رب صحة القلب والجسد وعافية الأبدان في الأهل والولد وكل حياة معك من الاستقامة وحفظا من الهم والكبر والرياء والعجب والسمعة وبالشرع وبالتصدق في المجالس والمحافل والحسد ورزق واسعا حلالا برقاصد يكون ونعلمنا بالرشد وحسن أدب في الأخلاق جميعها فبك اللهم يا بر والصمد بجنب المصطفى خير الوراء وبفضل من صام ومن حج وسجد اللهم إنا نسأل رزقا طيبا وعلما نافعا وعلما نافعا وتقبل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت علينا وتبارك وقتل بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله